أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون قلبي طبا ودواء ولبصري نورا وضياء ولبدن عافية وشفاء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تذهب بها أحزاني وتثبت بها جناني وتطهر بها لساني وتقوي بها أركاني وتعود بها بركاتها علي وعلى أهلي وأحبابي. اللهم إني أهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله. اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله استجرنا يا الله يا خير من عبدا وأفضل من قصدا وأجود من أعطى وما بخلا. أسبل علينا أستار سترك يا عظيم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. كافها يا عين صاد. اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فداء وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك ورسولك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا.
اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا يا واحد يا علي يا حليم حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله فلا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله عز الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله سبحان الله جل الله يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا واسع المغفرة يا الله يا الله يا الله اللهم إني أسألك بأسمائك التي إذا دعيت بها على مغالق السماوات والأرض للفتح انفتحت وانفجرت والتي إذا دعيت بها على أبواب العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت بها على الأحداث للنشر انتشرت يا عزيز من للذليل غيرك يا قوي من للضعيف غيرك اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ظلمت بسببه مسلما أو وليا من أوليائك ونصرت به عدوا من أعدائك أو تكلمت فيه لغير محبتك أو طاعتك اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يورث الضناء ويحل البلاء ويشمت الأعداء ويكشف الغطاء ويحبس القطر من السماء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم واغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Amin. Sambungan kitab Matla'ul Badrain muka surat 60. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulfid darin amin. Bermula orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar diampunkan barang yang terdahulu daripada dosanya, maka setinggi-tinggi martabatnya bahawa menghidupkan dia sepanjang malam dengan pelbagai ibadat seperti sembahyang, baca Quran dan doa. Sampai situ dulu. Sambungan daripada bab yang kita baca, iaitu pada membacakan babul i'tikaf. Yang kita baca adalah babul i'tikaf, pada membacakan i'tikaf di masjid. Tapi kenapa dimulakan dengan Lailatul Qadar? Sebab i'tikaf itu berkait rapat dengan amalannya Nabi SAW. Maka Nabi menghidupkan malam 10 terakhir itu dengan cara beriktikaf. Maka dimulakan di situ. Dan dah disebut sebelum ini bahawa iktikaf itu tuntutan sunat muakkad, sunat yang dituntut. Jadi sunat bagi kita bila ada dalam masjid kita niat iktikaf. Duduk dia sama daripada maghrib sampai isyak. Tapi akhirat nanti orang niat iktikaf dapat pahala lebih. Yang tak ada niat iktikaf tak ada dapat pahala iktikaf. Dengan niat sahaja membezakan kita. Terlupa kan? Tapi letak terpampang nawai iktikaf. Waduh, ada. Tapi tak ada kojo nak mandang tu lah. Tak ada nak mandang tu lah. Kena cantik-cantik kan sikit. Lampu apa kali-kali pun kan. Baru orang tengok apa nak kali-kali tu, niat nawal iktikaf. Sebab rugi, berbeza. Sebab dia sunat muakkad. Ada niat dapat, tak ada niat tak dapat. Maka dimulakan dengan
iktikaf yang paling utama iaitu iktikaf pada malam Ramadan, terutama menghidupkan malam Lailatul Qadar. Okey. Maka bermula orang menghidupkan Lailatul Qadar, sedangkan Lailatul Qadar itu malam yang tidak ditentukan. Macam mana kita hidupkan? Jadi bermaksud memang kita tak tahu malam Lailatul Qadar. Jadi kalau tak tahu macam mana? Dah hidupkanlah sepanjang Ramadan tu. Oh, tak terdaya lah pula kita kata. Nabi kata kalau kamu nak sungguh-sungguh carilah malam 10 yang terakhir. Semangat nak cari. Sebulan tak mampu nak hidupkan 10 yang terakhir. Pun tak boleh dah banyak mana 10 tu. Nabi kata carilah malam-malam yang ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Tentu kita bilang tak boleh ya. Tak boleh, tak payah dah. Macam mana lagi kan? 5 hari setahun kan. Kalau kita nak cari akhirat. Itu cara Lailatul Qadar. Kita tak tahu malam dia. Tapi yang ikut panduan Nabi tu, yang tu bolehlah kita ikut. Sebab sebulan tak mampu. 10 hari terakhir, bagi orang mampu, okey. Tak mampu juga, malam yang ganjil. Jadi 5 malam je lah. Sebenarnya dia Lailatul Qadar itu paling kurang kita menghidupkan datang solat Isyak berjamaah. Maka bermula orang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka diampunkan barang yang terdahulu daripada dosanya. Maka setinggi-tinggi martabatnya iaitu menghidupkan sepanjang malam. Macam mana cara menghidupkan Lailatul Qadar? Yang paling hebat dia sepanjang malam, mana tak tidur dah. Tak tidur dah sepanjang malam. Tak pernah kita tak tidur beramal. Pernah buat tak kita tak tidur beramal sampai tak tidur subuh? Tak ada. Kunui kahwin ada. Mungkinlah kan. Berburak pun boleh. Burak dah subuh dah. Kalau beramal kita kata tak mungkin kita kata nak beramal. Masa itulah mengantuk yang amat sangat. Tapi kalau berburak tak mengantuk dah. Mana itu orang kuat iman dia menghidupkan sepanjang malam. Itu setinggi-tinggi martabat. Apa nak buat? Sembahyang, baca Quran, berdoa. Dan yang kurang daripadanya menghidupkan dia dengan ibadat kebanyakan malam. Yang paling hebat sepanjang malam. Tak boleh yang tu kebanyakan malam. Mana ada tidurlah. Lepas tarawih tidur, pukul 10 tidur, pukul 1 bangun. Tidur dia 3 jam. Kebanyakan malam tu menghidupkannya. Yang kedua, kebanyakan malam pun tak boleh. Kebanyakan malam tak boleh. Malam ni banyak dia tidur. Kata. Dan sekurang-kurang bahawa sembahyang Isyak berjemaah. Sembahyang Isyak berjemaah. Ada sebut tarawih tak? Tak ada. Sekurang-kurangnya sembahyang Isyak berjemaah. Makna dikatakan sembahyang Isyak berjemaah, datang solat Isyak berjemaah, kalau malam itu Lailatul Qadar, dia dapat habuan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Datang Isyak berjemaah, tengah Isyak berjemaah boleh tambah pula dengan tarawih lagi kan. Jadi disebut sekadar sembahyang Isyak berjamaah, maka dikira orang itu telah menghidupkan malam itu Qadar. Tak terdayulah setiap sebulan. Mungkin 10 akhir Ramadan itu kita datanglah solat Isyak berjemaah. Sembayanglah tarawih. Ke imam panjang mana dah lagi balik. Kan 20 lah dibuat imam ni. Balik. Jadi dah dapat dah. Sekurang-kurang menghidupkan itu Qadar itu solat Isyak berjemaah. Kenapa begitu? Sebab ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi SAW, pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat akhir zaman ni, terlampau pemurahnya. Jadi bila kita nak buat baik, Tuhan lagi pemurah. Yang masalah kalau kita tak nak buat. Kalau kita nak buat baik, tak terdaya, Allah Taala ada jalan dia. Tak terdaya, ada jalan dia.
Para sahabat Nabi, dia rasa terlampau banyak amalan dalam agama ni. Yang solat dia, yang puasa dia, yang bersedekah dia, yang berjihad dia, yang pergi haji dia. Maka datang seorang sahabat bertemu Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku lihat amalan Islam ni terlampau banyak, tak terdayuk lah. Kata sahabat tadi. Habis, tunjukkan aku amalan yang mudah, yang ringan, pahala besar. Oh, andal kerja sikit, upah banyak. Cuba cari kerja macam tu. Ada tak kerja tuan yang paling sikit, sejam je sehari, tapi gaji dia 10,000? Tak ada, kat Afrika ada. Mana? Jadi begitulah sahabat. Ada tak ya Rasul, tunjukkan aku ya Rasulullah amalan yang ringan tapi pahala besar. Maka Nabi kata, ma zala lisanuka rutban bi zikrillah. Sentiasalah lidah engkau itu basah berzikir kepada Allah. Memang ringan betul. Ringan lidah tu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis mengatakan, barang siapa solat Isyak berjamaah, maka diberikan pahala qiyamul lail separuh malam. Separuh malam. Jadi bagi orang yang malih macam kita ni, konolah kita datang solat Isyak berjamaah. Sebab kita tak mampu nak qiyamul lail. Nanti di akhir nanti kita jadi miskin. Tak ada amalan yang kita bawa. Mana amal qiyamul lail kita? Tak ada. Tetapi kita solat Isyak berjamaah, maka hadis mengatakan barang siapa solat Isyak berjamaah, maka seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malam, dan datang pula subuh berjamaah, maka seolah dia telah menghidupkan seluruh malam. Jadi kalau orang mulazamah solat Isyak berjamaah, subuh berjamaah, tu mesti penuh Isyak subuh tu. Asal kurang, kurang. Tapi tak apalah. Berdasarkan hadis yang menyebut barang siapa solat Isyak berjamaah, seolah telah menghidupkan qiyamul lail separuh malam. Datang pula subuh berjamaah, maka seolah dia telah qiyamul lail seluruh malam. Jadi kalau macam tu malam itu qadar, apa yang buat? Solat Isyak berjamaah. Lepas tu balik, tarawih pun tak ada dah. Mana tak boleh dan kita marah orang tu kan. Bukan wajib dan sebagainya lah. Kita ada pilihan dia. Ada pilihan dia telah mendapat kelebihan yang banyak. Sebab jadi sekurang-kurang menghidupkan malam qadar itu, bahawasanya semang Isyak berjamaah dan azam untuk subuh. Subuh so insya-Allah azam. Lalap lah dah. Lepas sahur tidur kejap kau. Berazam untuk subuh. Jangan berjamaah. Habis. Kemudian, dan tiada tertentu fadilatnya bagi orang yang mendapatkan dia. Bermaksud tidak tertentu fadilat orang mendapat, orang yang melihat. Bermaksud malam Lailatul Qadar ini bukan khusus kepada orang yang melihat tanda. Sebab ada di kalangan para ulama, para salihin yang melihat tanda Lailatul Qadar, nampak dia. Seperti Imam Syazuli radhiyallahu anhu. Imam Syazuli mengatakan semenjak remaja lagi, yang kita baca tu, Abu Hasan tu kan. Kata Syekh Abu Hasan Syazuli, dia kata apa? Selama aku akil baligh, kata Abu Hasan Syazuli, tidak pernah luput akan aku malam Lailatul Qadar. Dengan kaedah yang dia guna pakai. Sebelum ni kita ulama menunjukkan kaedah macam mana nak tahu Lailatul Qadar kan. Kita ulanglah. Kalau Ramadan itu mula hari Selasa, malam Selasa, hari ni Lailatul Qadar. Itu kata-kata ijtihad para salihin. Jadi Abu Hasan tak pernah luput aku Lailatul Qadar. Jadi maksud macam mana dia nak tahu Lailatul Qadar? Mesti ada tanda-tanda yang lebih jelas lah. Kalau tanda hadis Nabi itu secara umum saja. Nabi kata kalau Lailatul Qadar malam tu angin tak ada, ribut tak ada, bunyi anjing tak ada. Malam tu sejuk pun tidak, panas pun tidak. Secara umum ada. Tapi itu secara umum saja. Rasa-rasa Lailatul Qadar ni. Soalnya angin tak ada, mungkin. Tapi lebih daripada itu, mereka melihat tanda-tanda yang khawarikul adah nama dia. Itu disebut oleh para ulama. Tanda-tanda yang lebih jelas Lailatul Qadar melihat khawarikul adah.
melihat perkara yang mencarikan adat. Itu disebut dalam kitab. Nampak malaikat, langit tu buka, ada orang tu tengok pokok tunduk dan sebagainya lah. Itu nama dia khawarikul adah, benda yang mencarikan adat. Jadi kita tak pernah jumpa itu qadar. Agak-agak dapat tu. Dapat, kata ulama. Fadilat Lailatul Qadar itu tidak tertentu fadilatnya bagi orang yang mendapat, bagi orang yang melihat petandanya. Tidak tentu. Sebab orang yang melihat petanda Lailatul Qadar tak ramai. Jadi apakah Lailatul Qadar itu hanya dapat kepada orang yang melihat saja? Tak. Pada semua umat Islam yang beramal malam tu Lailatul Qadar, maka dia dapat fadilat walaupun dia tak tahu. Tetapi hasil fadilatnya bagi orang yang menghidupkan dia. Orang menghidupkan dia dapatlah. Jadi kita tak tahu berapa kali kono kita Lailatul Qadar. Jadi kalau tahun tu kita beramal pada Lailatul Qadar, maka dapat kita akhirat nanti. Kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi begitu pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia berinya kita fadilat amalan, fadilat amal. Ada amalan yang tak mampu kita nak buat. Dia suruhnya kita khatam Quran, baca Quran dalam Ramadan, tak mampu kita. Habis yang boleh ikut majlis bersama khatam boleh. Nak khatam tak mampu. Jadi bagaimana? Maka malam Lailatul Qadar, kata ulama, malam tu kalau kita baca ayat kursi, pahala dia lebih besar kita mengkhatamkan Quran di luar pada malam Lailatul Qadar. Hubungan. Kita nak khatamkan Quran tak mampu. Tetapi kalau malam tu Lailatul Qadar, sekadar kita baca ayat kursi, pahala dia tu melebihi pahala kita khatam Quran di luar malam Lailatul Qadar. Nak macam mana lagi kita kata? Tak nak ke kita mencari? Tak payah. Penting duit pension masuk. Mana sekadar kita memikirkan kesenangan dunia semata-mata kan. Kita kena fikirkan bekalan akhirat kita. Kurang beramal, kurang, semua kurang kita ni. Jadi peluang, kata ulama, carilah kemuliaan masa ataupun kemuliaan tempat. Kita dah beramal tak berapa, solat kita tak berapa, baca Quran kita tak berapa, sedekah kita tak berapa. Jadi cari waktu-waktu yang mulia, kita gunakan waktu tu waktu anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau gunakan pada tempat-tempat yang mulia. Bila kita pergi Mekah, bila kita pergi Madinah, dah lipat gandakanlah amalan di situ. Rahmat Allah Ta'ala pun banyak di situ. Rajinlah sembahyang ataupun kita melakukan ibadat, maka digandakan Allah Ta'ala 100,000 ganda. Tak adil lah macam tu. Dah. Orang pergi Mekah, kita tak pergi Mekah, tak adil lah. Kita kata dah. Itu kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Semua itu kemuliaan daripada Allah. Tuhan akan beri kepada siapa saja dikehendaki. Tak boleh kita nak protes Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh kita, ya Allah, kenapa kau jadikan orang tu nabi? Kenapa kau jadikan orang tu soleh? Kenapa kau jadikan orang tu alim, ya Allah? Aku kau tak jadikan. Kita boleh menjadikan semangat untuk meningkatkan amal, boleh. Kita nak pertikai Allah Ta'ala, itu tak boleh. Sama ada kita pertikai habuan dunia ataupun kita pertikai habuan berbentuk akhirat. Habuan dunia pun tak boleh. Ya Allah, kenapa kau jadikan susah? Kau jadikan orang tu senang. Kenapa kau, ya Allah, kau jadikan dia bila berniaga tak untung. Orang tu berniaga untungnya pula. Mana kita itu tak boleh. Kenapa ya Allah kau? Tu tak boleh. Sama ada dunia ataupun akhirat. Ada di zaman-zaman Nabi dulu ada orang yang cemburu dengan Nabi SAW. Cemburu dengan kenabian. Itu Abdullah bin Ubay, ketua munafikin. Ketua munafikin, dia cemburu dengan darajat kenabian. Tapi berbentuk duniawi lah. Dia tengok Nabi ni orang sanjung, jadi Nabi ni orang angkat, jadi Nabi ni orang mulia. Jadi dia cemburu dengan martabat Nabi itu. Abdullah bin Ubay, ketua munafik. Maka datang jumpa Nabi SAW.
Ya, dia kata, "Dah aku boleh sokong kau," dia kata. Bawa pengikut. Jadi Nabi tahu siapa munafik. Ketua munafikin pun Nabi tahu. Siapa di kalangan munafik, di kalangan sahabat pun Nabi tahu. Tapi Nabi tak bocorkan, Nabi tak kata. Nabi melayan mereka sebab mereka nak tunjukkan kepura-puraan dah. Maka Abdullah bin Ubay datang. Aku boleh sokong kau surut dengan syarat selepas kau wafat bagi aku kat aku pula Nabi tu dan nak jadi Nabi pula. Kan? Kau bagi aku jadi Nabi. Mana boleh. Maka Allah Ta'ala mengatakan zalika fadlullah. Zalika fadlullah. Semua itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Yu'tihi man yasha'. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Semua itu kelebihan daripada Allah. Tuhan akan beri kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Yang boleh kita buat usaha. Kita nak kaya macam orang, usahalah. Usaha. Tak mahu dah. Niaga lah, tak mahu dah 10 kali dah. Dah baik macam mana dah, kita tulah buat. Allah Ta'ala dah mudahkan orang. Begitu juga tentang ilmu dan sebagainya. Macam mana nak jadi alim tak mahu dia? Usahalah. Kenapa tak boleh jadi soleh? Usahalah. Tapi tak boleh kita petikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalika fadlullah yu'ti man yasha'. Semua itu kelebihan yang Allah kurniakan. Kita apa tu? Kita kelebihan Makkah Al-Mukarramah. Kalau orang kesempatan pergi Makkah, gunakan. Jadi rahmat Allah Subhanahu, beruntunglah. Beruntung kau pergi Makkah, beruntunglah. Sebab kat Sanun, bila solat digandakan 100 kali ganda. Jadi yang tak pergi macam mana? Yang tak pergi tekilan lah. Tekilan tu dapat fadilat. Siapa kata tak dapat fadilat? Orang tekilan tak pergi Makkah, siapa kata tak dapat pahala? Di akhirat nanti dalam hadis, ketika mana manusia menerima amalan kebajikan, ramai manusia terperanjat mereka. Dan mereka ingat, ya Allah, saya ingat saya. Cakap ni 9 dari situ lah. Entahlah. Kan? Saya ingat kami, ya Allah, tak pernah rasa pergi Makkah dah. Kata dia. Iya betul. Namun tak naik. Kota tu tak cukup, tak naik. Sampai masuk umur lebih pula sekarang ni. Mari tunggu kota kan. Dah sampai 70, kota baru pula. 70 kereta tak boleh pergi. Jadi memang saya tak pernah pergi Makkah. Ni dapat pahala haji ni macam mana? 5 kali pula tu. Yang saya ingat, saya kursus dengan Ustaz Nasir 5 kali dah lah. Tahun kursus tak pergi dah. Dah 5 kali dah. Dah lancar tajuk dah. Tak pernah. Betul tak pernah, kata dia. Maka malaikat kata, bukankah setiap kali nama kau tak naik pergi Makkah, maka engkau berkata, kalau dapat pergi Makkah ni, seronoknya. Kalau dapat pergi haji tahun ni, seronoknya. Bukankah setiap tahun orang berhajat nak pergi Makkah? Tengok orang pergi Makkah, sedih. Dia nak pergi bonar rasa. Tapi tak dapat nak pergi. Maka kata ulama, terkadang orang berniat lebih untung daripada orang pergi Makkah tu. Terkadang orang berniat sedekah lebih baik daripada orang bersedekah. Kadang-kadang lah. Sebab itu ulama kata, niyatul mar'i khairu min amali. Niyatul mar'i khairu min amali. Kadang-kala niat seseorang lebih baik daripada amalan seseorang. Orang ni bersedekah pagi, petang, siang, malam. Yang seorang ni niat dia. Rasa macam nak sedekah sesuai. Duit lah tak bawa. Dah niat dah. Datang pula orang minta sumbangan. Rasa nak sedekah sesuai. Tak bawa pula duit. Bila dapat duit tak jadi pula dah. Bila ada duit tak sedekah kau. Tunggulah lain kali. Pandai tu dah. Bila tak ada duit dia niat. Mana kalau jujur niat dia, orang yang berniat baik dapat pahala penuh. Bukan pahala kurang tak, pahala penuh. Seseorang yang berniat melakukan kebaikan tapi tak mampu melakukannya, dapat pahala yang penuh. Sebab tu kalau orang niat nak qiyamul lail, dapat pahala qiyamul lail. Tapi kalau jujurlah niat tu,
Jujurlah. Oh, nak niat qiyamlah malam ni, nak niat bangunlah pukul 1 pagi. Niat betul. Tengoklah lap tu subuh. Niat betul, tapi kena jujurlah. Sekali malam tu apa bongkar dah. Baiklah. Tak apalah kali. Mana tak jujurlah niat tu. Bila jujur dapat baiklah. Macam tu bersedekah. Nak sedekah apa? Nak sedekah tapi dah duit tak ada ni gitu. Aku jujur hari ada duit dah hantar daripada lah. Makna tak jujurlah. Yang penting jujurlah. Jadi kalau nak pergi Mekah, itu mungkin jujurlah. Nak pergi Mekah betul lah rasa. Tapi duit ni tak ada ni, kau dapat bonus so nak pergilah gitu. Dapat bonus semua hantar lah dah. Tak dapat nak bilang kahwin nak pergi apa. tak dapat dia mana. Tak jujurlah. Jadi dapat pahala niat. Dan terkadang orang niat, ulama mengatakan niyatul mar'i khairun min amali. Kadang-kala niat itu lebih baik daripada amalan. Kenapa? Sebab kalau jujur orang tu nak bersedekah, dia dapat pahala penuh sedekah. Yang orang bersedekah belum tentu lagi diterima. Kalau dia riak, kalau dia ujub, tak dapat apa. Berapa banyak amalan orang akhirat nanti tak ada. Mana pahala sedekah kami ya Allah? Tak ada. Sebab engkau sedekah bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dapat. Untung pula yang niat. Begitu yang lain. Dapat niat. Sebab tu kemungkinan orang yang tak dapat pergi Mekah, dia dapat pahala. Pergi Mekah tu. Orang yang pergi Mekah tak tentu lagi. Mungkin dia ada ujub, riak, wal iyazubillah min zalik. Aku ingat seorang yang boleh tengok dia boleh pergi je tak. Jadi membinasakan amal kita. Jadi tak tahu. Jadi kita hanya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kita katakan tadi apa? Iaitu betapa rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka sekurang-kurang orang dapat Lailatul Qadar itu dengan secara datang solat Isyak berjamaah dan berazam solat subuh berjamaah. Maka tiada tertentu fadilatnya bagi orang yang mendapatkan tanda-tanda melihat khawariqul adah, tetapi hasil fadilat itu bagi orang yang menghidupkan dia. Kalau kebetulan malam tu dia salat Isyak berjamaah, maka dia dapat fadilat Lailatul Qadar. Bahkan lebih daripada itu lagi. Orang tu dalam Isyak berjamaah pun tidak tarawih, anton-anton dekat rumah tu buat kuih talu lah dia buat. Kan? Kuih talu yang pun tak ada ni. Orang buat kuih talunya tu lah kan. Pakai apa? Kuih bolu lah, kuih talu lah. Kuih bolu. Kuih talu tu orang ni hanya bolu salah. Kan? Lepas tu mana? Mana bukan sekadar itu. Sehingga orang yang tak buat apa-apa dalam itu, dalam taqwa dapat pahala. Mana cukup dia beriman, berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan kalau malam itu malam Lailatul Qadar, maka diampunkan seluruh orang Islam. Umum. Diampunkan semua orang. Dia takkan rahmat semua orang Islam. Kecuali tiga kompak. Mana? Nak tarawih tak ada apa tak ada, tapi tiga ni jangan dilakukan. Kalau dikelakkan tiga ni, diharamkan kita mendapat keberkahan Lailatul Qadar. Orang yang mabuk minum arak, orang yang durhaka ibu bapa, dan orang yang memutuskan silaturahim. Kalau malam tu tak dapat apa ada. Sedangkan orang lain mungkin tak ada ibadat, tak ada amal dia, tetapi dia juga dapat keberkatan Lailatul Qadar. Maka hasil fadilatnya bagi orang yang menghidupkan dia dengan ibadat, dan jika tiada didapatkan dia sekalipun, mana tak dapat tanda tu, walaupun dia tak dapat, tak melihat tanda tu, tak pernah dia dapat, bukan tak dapat tu qadar dia, dia hanya tidak pernah melihat petanda dia. Kerana petanda Lailatul Qadar yang melihat itu adalah para awliya. Para awliya ialah salihin saja melihat petanda Lailatul Qadar. Jadi kalau orang tu melihat Lailatul Qadar, itu salah satu tanda awliya ialah salihin. Kenapa?
Sebab melihat tanda Lailatul Qadar adalah perkara yang mencarikan adat. Mencari adat, nampak langit terbelah, nampak pokok tunduk, benda yang mencarikan adat. Jadi benda yang mencarikan adat, kalau berlaku kepada seorang yang soleh, maka nama dia karamah, kata ulama. Maka melihat tanda Lailatul Qadar itu sebahagian daripada karamah yang didapati oleh seseorang. Maka karamah tidak akan berlaku kepada seorang aulia ila salihin. Sehingga disuruh menyembunyikannya. Sembunyikan, jangan heboh-heboh. Sebab karamah ini sifat dia sembunyi, bukan heboh. Yang heboh ni mukjizat. Mukjizat ditunjukkan kepada orang. Adapun karamah, kalau Allah Ta'ala tidak tunjukkan kepada orang, maka tak perlu kita tunjuk kepada orang. Kecuali Allah Ta'ala zahirkan di hadapan orang. Ada karamah yang Allah Ta'ala zahirkan di hadapan orang. Ada karamah yang orang tu sahaja mengalami, maka dia simpan. Karamah seperti para awliya yang pergi Mekah, selangkah, dua langkah, dah sampai ke Mekah. Itu orang tak tahu. Jadi dia kena sembunyikan karamah macam tu. Ada karamah yang Tuhan zahirkan di khalayak ramai. Seperti Imam Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu. Imam Rifa'i ditunjukkan karamah di hadapan orang. Ketika mana ziarah ke Madinah, ketika mana ziarah makam Nabi SAW, Imam Rifa'i ketika mana berada di hadapan makamnya Nabi SAW, maka berqasidah dia, bersyair dia dengan syair kerinduan, syair kecintaan di hadapan makamnya Nabi SAW. Maka tiba-tiba dia terlontar lidah dia, "Ya Rasulullah, hulurlah tanganmu ya Rasulullah, aku nak menciumnya." Kata Imam Rifa'i radhiyallahu anhu, kata-kata spontan, famdud yaminak, hulurkan tanganmu ya Rasulullah, kai tuhza biha syafati, supaya mulutku dapat menciumnya. Tiba-tiba keluar tangan Nabi SAW daripada jaring tu. Maka disaksikan ramai orang, katanya. Itu zahir pada orang lah. Dan sebahagian tidak zahir, termasuk melihat petanda Lailatul Qadar. Dia kena sembunyi, tak tahu. Jadi tak tahulah. Tapi kalau dia berjadi burak ke dia kupi yang tadi tu dah. Kau tahu tak? Malam tadi, tapi dia malas cikgu orang ni dah. Kau 3 orang dia, kata dia. Kan nya 3 orang dah habis 10 orang. Makna dia tidak boleh. Sebab tu ulama kata karamah itu amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali mungkin ketika dia nak mati saja. Nak mati mungkin cerita tu. Macam tak salah kisah Imam Suyuti ataupun kisah ulama yang lain. Ada satu kitab kata Imam Suyuti rahimahullah. Imam Suyuti ni karamah dia boleh pergi Mekah beberapa langkah ya. Langkah sampai Mekah. Lepas nak pergi Mekah boleh sekelip mata. Siapa yang tahu? Tak ada siapa yang tahu. Yang tahu khadam dia. Khadam yang bersama dengan dia. Dia bawa khadam dia. Dia nak bawa kau pergi Mekah ni. Tapi jangan cerita sesiapa. Selepas aku mati cerita. Masa hidup kau jangan cerita. Jadi cerita selepas meninggal Imam Suyuti. Maka dapatlah kelebihan Lailatul Qadar walaupun tiada kita dapat melihat petanda dia sekalipun. Habis, barulah kita i'tikaf. Dah habis 8.30. Betul tak jam dah? Betul. Wallahu ta'ala alam. Kan kau sebab 9 kan? Sajuk lu ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin.